हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. முடிஞ்சதா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் கண்டினியூ பண்றேன் மச்சான். பாதி இருக்கு, நானும் சொல்றேன் மச்சான். சரி. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर की वासुदेव गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. விஷ்ணு பிரபு, நீங்க தான் ஹோஸ்டா இருக்கீங்க இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு வருவாங்க இப்ப. நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்கேன். ஐ வில் பி வெயிட்டிங் டில் அவங்க வர வரை. ஓகே மாதாஜி, நான் பார்த்துக்கிறேன். நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ராம் 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 ராம். हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நமக்கு L1 கிளாஸ்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம் 2வது மாடியூல் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு நமக்கு வேற ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க. நேத்து வரைக்கும் தாரிணி மாதாஜி எடுத்தாங்க இல்லையா? இன்னைக்கு சங்கரன் பிரபுன்னு ஒரு பிரபுஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்க உங்களுக்கு. இவங்க செகண்ட் மாடியூல் எடுக்கிறாங்க. ஸோ 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் அவங்க எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சர்வதாச பிரபுன்னு இன்னொரு பிரபு எடுப்பாங்க. அவங்க 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? பிரபுஜி நீங்க உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா? சங்கரன் பிரபு. படிக்கிற மாதாஜி. ஆ என் பேர் சங்கர நாராயணன். நான் 2023 வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு கல்கத்தால இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டேன். இப்போ ஒரு கோவில்ல நான் பிரீஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த பெங்களூரு இஸ்கானுக்கு மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றபடி என்னை பத்தி சொல்லிக்கிறதுக்கு பெருசா எதுவும் இல்லை. பிரபு கிட்டத்தட்ட 2-3 வருஷமா நமக்கு அட்மின் சேவை பண்ணிருக்காங்க. எல்லா சேவையும் அவங்க ஆக்சுவலா பண்ணிருக்காங்க. சோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு அவங்க கிளாஸ் கொடுக்க வந்திருக்காங்க. பிரபு நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம் பிரபு. பார்த்துட்டேன் மாதாஜி. நான் லைவ் போயாச்சு, குரூப்ல ஷேரும் பண்ணியாச்சு. நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். விஷ்ணு பிரபுவும் ஸ்வர்ணலதா மாதாஜியும் கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கு. வேற யாராவது பண்ணணுமா கோ ஹோஸ்ட்? பிரபு விஷ்ணு பிரபு போதும் இல்லையா? 2 பேர் போதும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு இது இதெல்லாம் முடிஞ்சதா? ஜெயராதா மாதவா இதெல்லாம் இல்ல, அது பண்ணணும் 9 o'clock ஷார்ப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் அந்த 1 hourல பண்ற மாதிரி இருக்கும். யூஸ்வலா யார் பாடுவீங்களா? யாராவது பாடுவீங்களா? இல்ல ஜெயராதா மாதவ பாட்டு யார் பாடுவீங்க? யாராவது ஒருத்தர் பாடுங்க. 6 நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ராஜலட்சுமி மாதாஜி ட்ரை பண்ணுங்க. ஜெயராத மாதவ பாட்டு தினமும் நம்ம கிளாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாடுறோம் இல்லையா? இல்ல வேற யாராவது இருந்தாலும் பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நேரம் கடத்த வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டி யாரு தெரியுங்களா? ஜெயராதா மாதவா பாட்டு பாட தெரியுங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? பாடுங்களா மாதாஜி பிரபுஜி. எல்லாருமே ரொம்ப புதிய பக்தர்கள் நினைக்கிறேன். பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாடுறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन
यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த சாஃப்ட் காப்பி ஷேர் பண்ணிருக்கீங்கல்ல பிரபு குரூப்ல? பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட். இப்ப ஸ்கிரீன்லயே தெரியுது பாருங்க படத்துல. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன்ல பிரபு போட்டிருக்காங்க, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். நீங்க இன்னைக்கு ஏகாதசியும் கூட ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸான நாள். இன்னைக்கு வந்து மந்திரங்கள் சொல்றதும் பக்தி இதுல பார்ட் எடுக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர் பிரணதி வாசிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகேயன் பிரபு, சாத்தநாதன் பிரபு, சொர்ணலதா மாதாஜி, ரவீந்திரன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்களே பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்த ஞானாந்த சலாக்கயா சசுர்மிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्वितं वन्दे अहं श्री पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साक्र सगजं रघुनाथान् सगगण रघुनाथान्वितं स जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगगण ललिता श्री विशाखान् विदांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचकल्प दरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवित इषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय चंद्राय राधिकाय तथा तले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपताय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्त वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। அடுத்து ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் 7. அதனுடைய தலைப்பு ஞான விஞ்ஞான யோகம்.
அறிவும் அதன் மற்றும் அதன் செய்முறை விளக்கமும். ஞானம்னா கோட்பாடு அறிவு, பிரின்சிபல். அது விஞ்ஞானம்னா உணரப்பட்ட அறிவு. அதாவது ஞானம்ங்கிறது வந்துட்டு தியரி மாதிரி, விஞ்ஞானம்ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோமோ அதுதான். இறைவனை முழுமையாக எப்படி அடைந்து கொள்வது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம. அத்தியாயம் முடிவுல வந்துட்டு இந்த யோகினாம் அபி சர்வேஷாம். ஒரு நிமிஷம். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதேனாந்த ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் ச மே யுக்த தமோ மதக. எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நினைத்து தன்னுள் என்னை எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதுதான் இப்ப எல்லா யோகியும் சிறந்தவர் யாருன்னா, தன் மனதை முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் யாரு லைக்க செய்யறாங்களோ அவங்க தான் சிறந்த யோகி. யோகம் என்பது உடற்பயிற்சி கிடையாதுங்க. இங்க வந்து ஒரு மாதிரி பிராக்டிஸ் மாதிரி. அதைத்தான் யோகம் அபியாசம் தான் சொல்றாங்க. அதனால வந்து அந்த உடற்பயிற்சிக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இறைவனோட இணையிறது தான் வந்துட்டு இங்க வந்து குறிப்பிடப்படுது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், காற்று இதெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள். அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் வந்து நுண்ணிய அறிவுகள். இதெல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் கிருஷ்ணர் தான். இதை வந்து கம்ப்யூட்டரோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. கணனி உண்மை தானாகவே உருவாகாது, அதை வடிவமைக்க ஒருத்தர் வேணும். கண்டிப்பா கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் ஃபாஸ்டா தான் பண்ணும், ஆனா அதை பண்றதுக்குன்னு ஒருத்தர் வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி செல்லில் உள்ள டிஎன்ஏ என்பது ஒரு தகவல் குறியீடு. அந்த டிஎன்ஏயும் அது தானாகவே இயங்காது, அதை இயக்கிறதும் ஜீவாத்மா தான். இந்த உலகமே ஜடப்பொருளால் ஆனதுதான். அதை தாங்கி பிடிப்பது ஜீவாத்மாக்களே. ஜீவாத்மாக்கள்னா நாம தான். பரமாத்மா ஸ்ரீகிருஷ்ணர். மத்த பரதரம் நானியத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய. எனக்கு உயர்ந்த உண்மை வேறு எதுவும் இல்லை. அதாவது எல்லாமே வந்து நூலில் கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்களை போல எல்லா படைப்புகளும் அவரையே தாங்கி உள்ளன. இதுதான் பிரபஞ்சத்தின் ஆதாரம். நீர்ல இருக்கிற சுவையாகட்டும், சூரிய சந்திரனில் இருக்கிற ஒளியாகட்டும், நெருப்புல இருக்கிற வெப்பமாகட்டும், வேதங்களில் உள்ள பிரணவ மந்திரமாகட்டும், இது எல்லாமே வந்து இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம இறைவனை தான் பாக்குறோம். நம்ம மனிதர்களிடம் இந்த இதை உணரக்கூடிய திறமையும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஆக்சுவலா நாமெல்லாம் வந்து சுதந்திரமானவர்கள்னு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. அது நம் குணங்களால் கட்டுப்பட்டுருக்கிறது. கண்ணாடி, அந்த வண்ண கண்ணாடியை போட்டுட்டு எது பாக்குறானோ,
கலர் கண்ணாடிக்கு பார்த்தா சிவப்பு நிறத்தை கண்ணாடி போட்டா எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் சிகப்பாவே தெரியும். மஞ்சள் கண்ணாடி போட்டா மஞ்சளாவே தெரியும். இதை கடக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 கடினம். இந்த தெய்வீக மாயை கடக்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒன்றாகும். இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு வந்துட்டு ஆண்டவனை சரணாகதி அடையிறது தான். Prabhu, are you comfortable with the previous old slide, Prabhu? ஆனா Old slideல நீங்க கம்ஃபர்டபிள்னா அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓல்டு ஸ்லைடு பிடிஎஃப்ல இருக்கு மாட்டேன். இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க எதுல கம்ஃபர்டபிளா இருக்கீங்களோ அதுல வச்சுக்கோங்க பிரபு. இந்த வாரம் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. visible ஆ இருக்கு. தெரியுது. ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. நல்லா தெரியுது. ஒரு நிமிஷம் போட்டுக்கங்க, கம்ஃபர்டபிளா பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். எஸ். நீங்க இவங்களை கவர் பண்ணாலே போதும். 45 மினிட்ஸ். ஐ எம் லீவிங் பிரபு. இப்ப இந்த 7வது அத்தியாயத்துல வந்துட்டு ஒன்னாவது ஸ்லோகம்ல இருந்து 3வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணாவின் பற்றிய அறிவின் மகிமை, 4வதுல இருந்து 12வது கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, 13ல இருந்து 19 வந்து அவரை வந்து சரண அடையிறது, 20வதுல இருந்து 25 வரைக்கும் மற்ற தேவர் தேவிகள் வழிபாடை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த படைப்பு வந்துட்டு எப்படி உருவாகுதுன்னா, முதலாவதாக மகத்தத்துவத்தில் மொத்தமாக பௌதிக மூலப்பொருட்களை படைப்பறவன காரணோதய சாயி விஷ்ணு, அவர் தான் இவர். அதுக்கப்புறம் 2வது வந்துட்டு இருக்கிறது வந்து கர்ப்போதக சாயி. இவர் யாருன்னா அவரு இதுலதான் வந்து தொப்புள்ளதான் வந்து பிரம்மா இருக்காரு. 3வது வந்துட்டு உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற ஜடப்பொருள் ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கும் க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. இது வந்து முதல்ல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இந்த காரணவ சாயை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து விதவிதமா ஒவ்வொரு இதுவும் உருண்டு அவர் உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு துளிலையும் இருந்து வந்து ஒரு கர்ப்போதக சாயி வந்துகிட்டே இருப்பாரு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, ஏதத் யோனேனி பூதானி சர்வாத்மி யுபதாரய அகம் கிருஷ்ணத்திய ஜகத பிரபவ பிரலப்திய ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த உலகத்தில் இயற்கை சேர்ந்தவைதான், ஆதியும் அந்தமும் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாரு. அடுத்த இதுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னதான், நூல்ல முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் வந்து அவரை சேர்ந்ததுதான். எல்லாமே வந்து
அவருடைய தயவுல தான் இருக்கு. நீரின் சுவையும் அவர்தான், சூரிய சந்திரனின் ஒளியும் அவர்தான், வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியாக இருக்கிறதும் அவர்தான், ஆகாசத்துல சப்தமாகவும் மனிதர்களின் திறமையா இருக்கிறதும் அவர்தான். ஒலிங்கிறது வந்துட்டு ஈத்தர் ஒரு ஆகாசத்துல இருக்கிற ஈத்தர் மூலமா தானே வந்து எல்லாம் இந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் பரவுது. அப்புறம் வந்து வெப்பம் வந்து தீ, வாழ்க்கை, உயிரினங்கள், அனைத்து சன்னியாசிகளும் பண்ணக்கூடிய தவமும் எல்லாத்துலயும் இருக்கிற வந்துட்டு பீஜம், அதாவது விதைகள், புத்திசாலித்தனம், வலிமை எல்லாமே வந்துட்டு அவர்தான். இல்லற வாழ்க்கை மத கொள்கை, இவர் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா மத கொள்கைக்கு முரணானது அல்ல. மனிதனுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மூணு 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 குணம் இருக்கும். சத்வ குணம், ரஜோ குணம், தமச குணம். எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவர் எனது சக்தியால் படைக்கப்படுவதே என்பது தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு விதத்தில் எல்லாமே கிருஷ்ண பரமாத்மாங்கிறது போல, ஆனா ஜட அந்த குணத்துக்கு உட்பட்டவர் அவர் இல்லை. மாறாகவே வந்து அவருக்குள்ள இருக்குமே ஒழிய இந்த ஜட குணங்கள் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருடைய மென்டாலிட்டியை பொறுத்து தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும். அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க பண்ண கர்மங்கள் இதுதானே ஒழிய அதுக்கு வந்து அவர் கடமைப்பட்டவர், அவரது காரணமாக இருக்க மாட்டாது. ஆனா எல்லாமே அவர் உள்ளதான் அடக்கமா இருக்கும். இந்த மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கிறதால வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு அவரை பத்தி அவரால் வந்து அவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. இங்க பாருங்க, இந்த இதுல வந்து மாயையால எல்லாரும் ஆட்டி பழக்கிறாங்க. இதுதான் அந்த மூணு குணங்கள். கிருஷ்ண பரமாத்மா மேல இருக்காரு. தெரியறதா அது? ஹலோ, இந்த படம் தெரியுதா? இது வந்து இது மூணு குணங்கள். மனிதனை வந்துட்டு அது எப்படி ஆட்டி படைக்குதுன்னா இதெல்லாம் இதுக்கு மூல காரணம் யாருன்னா கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மூணு குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க என்னதை அட்ராக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க டைவெர்ட் ஆயிடுவாங்க. யாரு வந்து டைரக்ட் கிருஷ்ணர் மேலேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து மேலும் வந்து வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ண கோலோகத்துக்கு வந்து போய் சேர முடியும். நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்தியந்தே நரா மகா மயயா வக்ருத ஞான ஆஸ்ருதம் பாவம் ஆசிரிதா. இந்த துஷ்கிருதினோன்னா மூடர்கள், அறிவற்றவர்கள்னு அர்த்தம். மூடர்களும் கடைநிலைகளும் மாயால் அறியப்பட்டவர்களும் இந்த அசுரரின் தமிழர்களும் இவங்கள்ட்ட வந்து எப்பயுமே சரணடைவதில்லை. முந்தின ஸ்லைட்ல பாருங்க. இதில் பாருங்க, மேலே போகிறவங்க மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்காங்க. மற்றவங்களாம் இங்கே வந்துட்டு எதை அவங்க டைவெர்ட் ஆகிறாங்க பாருங்க. எதை வேற வேற இதுல எல்லாம் வந்துட்டு பொறாமை இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து டைவெர்ட் ஆகிறாங்க. இதுல வந்து என்னன்னா இந்த தெய்வீக சக்தியை வந்துட்டு வெல்வதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா, மூணுகள் வெல்வதுக்கு அரியது. அதனால சரண் அடைஞ்சவங்க மட்டும்தான் இதை வந்து கடந்து அவரை கிருஷ்ணரை வந்து சரணயம் செய்யணும். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆபத் பாந்தவன். யாராவது கூப்பிட்டா வந்து உடனே ஓடி வந்து கை தூக்கி விடுவாரு. உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு கஜேந்திர மோட்சம். கிருஷ்ணான்னு நாராயணான்னு சொல்லி கூப்பிட்ட உடனே அப்படி தப 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 தபன்னு சங்கு சக்கரம் எதுவுமே எடுத்துக்காம கருடர் மேல ஏறி வந்து கஜேந்திரனை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு வந்துடுறாரு. அதே மாதிரி இது ஏற்கனவே சொன்னதுதான். ஒரு புல் பட்டு கிடைப்பத மூடங்கிறது வந்து எவ்வளவு அறிவு கட்டத்தனமா இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு உதாரணம் இது. ஒரு புல்பட்டு கிடைப்பதாக ஏன் கருதி நினைமா காலுக்கு உழைக்க வேண்டும்? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்டவும் மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியதில்லை. உண்மையில் அவருக்கு சாப்பிடவோ தூங்கவோ நேரம் இல்லை. எல்லாம் ஓடி 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 உழைப்பாங்க. ஆனா அவங்களால உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கோ இது பண்றதுக்கோ இது இல்லாம இருக்கும். அது வந்து மீனிங்லெஸ். வாழ்க்கையை கொஞ்சமாவது வந்துட்டு நம்ம அனுபவிக்கணும். அந்த அனுபவிக்கிறதுல வந்துட்டு கிருஷ்ண பக்தியோட நேரம் ஒதுக்குனாதான் வாழ்க்கை ரசிக்கும். இல்லாட்டி வந்துட்டு திரும்பி பார்த்தா நம்ம என்ன வாழ்ந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வாழ்ந்ததுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். இல்லாட்டி வந்து இந்த மாதிரி முரட்டுத்தனமா வந்து
ராவணன் வந்து உலக வெல்றதுக்காக வந்துட்டு இரண்யகசிப்பு இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு வருஷக்கணக்கில் வந்து தப்பம் பண்றாங்க. அதுவும் தேவையில்லை. தாண்ட இனத்தை சேர்ந்த ஜகாய் மத்தாய் அவங்க வந்து ரொம்ப கீழான நிலையில இருந்தவங்க. அவங்கள கூட வந்து கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணையால வந்து கிருஷ்ண பக்தர்களாக மாறிட்டாங்க அவங்க. அதனால வந்து இங்க வந்து பாவம் தான் முக்கியம். ஆண்டவன் மேல வந்து நம்ம எப்படி வந்துட்டு மனசை செலுத்துறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கருணை கிடைக்கும், ஆண்டவனுடைய அருளும் கிடைக்கும். ஓகே. 4 பேர் வந்துட்டு அவங்க அவர் மேல இது பண்ணுவாங்க. அது யாருன்னா, கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஐயோ என் கஷ்டத்தை காப்பாத்து அப்படின்னு கேட்கறவங்க, இல்ல வந்து பணம் காசு விரும்புறவங்க, அவங்களும் வந்துட்டு பக்தரா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஞானத்தை தேடுறவங்களும் வந்துட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்துட்டு சரணடைவாங்க. அதே மாதிரி எப்பயுமே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்களும் வந்து இது மாதிரி இருப்பாங்க. இதுதான் இந்த இது எல்லாருமே வந்து ஆண்டவன்கிட்ட இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அவங்க எந்த குணத்தோட வந்துட்டு அவங்க ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் வந்து கருணை பெறுவார் அவர். இதுதான் இந்த கஜேந்திர மோட்சம். அது கூப்பிட்ட உடனே வந்துடுறாரு. திரௌபதியும் வந்துட்டு சரண் அடைஞ்சு அவ வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து என்னை இந்த மாதிரி பண்றாங்களே இதை தடுக்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றப்ப வந்து எதுவுமே இல்லை, கிருஷ்ணா நீ தான் காப்பாற்றணும் சொன்ன உடனே தான் வந்து அவர் கரெக்டா அந்த அந்த அவருக்கு வந்து ஆடை கொடுத்து இது பண்றாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து தேவகிக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் சாதாரண குழந்தையா வந்துட்டு எனக்கு இது பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் காட்சி கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சாதாரண குழந்தையா காட்சி கொடுக்குறாரு. இது வந்து சுகதேவர் வந்து பரீட்சித்து மகாராஜாவுக்கு கதை சொல்றாங்க. அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது பரீட்சித்து மகாராஜாவுக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இறப்பு அப்படின்னு வந்துட்டு சாபம் கிடைச்ச உடனே அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு ஒரு கேட்டு இது பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வந்துட்டு பாகவதத்தை வந்து சொல்லி சொல்றாரு. எப்பயும் அந்த பகவான் இதை பத்தி அந்த 7 நாளும் தன் விடாம கேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் முக்தி அடைஞ்சாரு. இது வந்து துருவ மகாராஜா. துருவ மகாராஜர் வந்து அவர் என்னன்னா அவங்க அப்பா மடியில வந்து உட்கார்றதுக்கு இடம் இல்லைங்கிறதுக்காக வந்து நான் எப்படியாவது அவங்க சிற்றனையின் மகன் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், நானும் வந்து அவர் மடியில உட்காரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இவர் காட்டுக்கு போறாரு. போறப்போ வந்து நாரதர் வந்து நீ எங்க போறன்னு இந்த மாதிரி நான் வந்து எங்க அப்பா மடியில உட்காரத்துக்கு இடம் பிடிக்க போறேன் அப்படின்ன நீ நாராயணனை வந்து நினைச்சு தப்பம் பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே தப்பம் பண்றாரு. அவர் நாராயணன் நினைச்சு தப்பம் பண்றாரு. கிருஷ்ணர் தோன்றின உடனே அவருக்கு என்ன கேட்கணும்னே தோணலையாம். அது எனக்கு அப்படி மலைச்சு போய் நிற்கிறாரு. உடனே கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு நீ உனக்கு ஒரு உன்னதமான இது கொடுக்குறோம், இடத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து துருவ நட்சத்திரமா வந்துட்டு இது பண்றாங்க. எந்த நிலையிலையும் எந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தாலும் வந்து துருவ நட்சத்திரம் மட்டும் பொய்ச்சல் மாறாம இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான இதுவை பண்ணாரு. இங்க வந்து ஹனுமார் வந்து எப்பயுமே வந்து அவருக்கு தாசரா இருந்து பண்றது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து சரணடைந்து இது பண்றாங்க. இந்த முனி இதுவும் பகவத்கீதை பாகவதத்தை வந்துட்டு நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் கேள்வி கேட்கிறது சூத பௌராணிகர் வந்து விளக்க இது பண்றதால அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டு 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 வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணனை வந்து முக்தி அடைகிறாங்க. இதுல வந்து எப்பயுமே முழு தூய பக்தியோட இருப்பவன் தான் சிறந்தவன். ஏன்னா அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், நானும் அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியானவன். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி யாசிக்கிறவங்களை இவங்களை விட்டுட்டு எப்பயுமே கிருஷ்ணா சிந்தனையிலே இருக்காரு பாருங்க. அவங்க தான் ரொம்ப இந்த பாருங்க இந்த கேட்டகரி அவங்கள தான் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இவங்கெல்லாம் வந்து பொருள் வேணும்னு கேட்குறாங்க, அப்புறம் இது வேணும்னு கேட்குறாங்க. கேட்டுட்டு இவங்களும் பக்தர்கள் தான். ஆனாலும் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இது பண்றாங்களோ, இப்போ கம்சனை எடுத்துக்கிட்டா அவர் வந்து என்ன பண்ண கிருஷ்ணரை வந்து சாவு உருவத்துல தான் வந்துட்டு நினைச்சிட்டே இருந்திருக்காரு. அதனால வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து மரணத்தை கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம எந்த பாவத்துல கிருஷ்ணரை வழிபடுறோமோ, கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து நமக்கு அருள் புரிவாரு.
பல பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அந்த மாதிரி மகாத்மா இருக்கிறது ரொம்ப அரிதானவங்க. ஏன்னா நிறைய 84 லட்சம் உயிர்வாளிகள்ல பல பிறவி எடுத்து 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 மானிடனாய் பிறந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானே வந்து எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு சரணடைகிறவன் தான் வந்து முக்கிய பேர் தான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினம், ரொம்ப ரேரா இருப்பாங்க. மற்றவங்க வந்துட்டு பொருள் வேணும் அது வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு தேவர்களை வழிபட்டு அவங்க அந்த தேவர்கள் தான் உடனே உடனே கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பவும் அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து அவங்களால விடுபட முடியாது. எல்லா தேவர்களுக்கும் உண்டான அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை உடனே கொடுத்துருவாங்க. அந்த உடனே பொருள் இது அவங்க ஆசையை தீர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிற இந்த பௌதிக ஆசையில உள்ளவங்க தான் வந்துட்டு மற்ற தேவர்களை வந்துட்டு வழிபடுவாங்க. எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. ஆனா தேவர்களை பட வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவரிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனிடம் நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். இப்ப நம்ம வந்து சாதாரணமா சொல்லுவாங்க, எப்பயுமே வந்து குலதெய்வம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த குலதெய்வம் வந்துட்டு ஒரு சரியான குருவை காட்டுவாங்க, குரு வந்து சரியான இதுவை காட்டுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து நமக்கு பூர்வ ஜென்மத்துல ஏதான அந்த என்ன சொல்றது அந்த பாக்கியம் இருந்தாதான் கரெக்டா கிருஷ்ணரை அடையக்கூடிய வழி கிடைக்கும். இல்லாட்டா நம்ம ஏதோ நமக்கு அதுக்கு உண்டான வாய்ப்பும் இதுவும் நமக்கு கிடைக்கணும். அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதை நம்ம உணர்ந்து வந்து கிருஷ்ண பக்தியில கவனம் செலுத்தினாதான் நம்மளால வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து மீள முடியும். இல்லாட்டி வந்து தேவர்கள் வழிபட்டு அவருடைய உலகத்துக்கு போயிட்டு திருப்பவும் பிறப்பு சுழற்சியில தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க. இதேதான் திருப்பம் சொல்றது. இந்த மாதிரி நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவர் குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகளாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை. எந்த இறைவனை வழங்கி நம்ம வந்துட்டு இது பண்ணாலும் அது வந்து கிருஷ்ணனின் ஆணைப்படி தான் வந்து எல்லாரும் கிடைக்குது. இங்க பாருங்க, எல்லாருமே சிவன் எல்லா இறைவனுமே வந்துட்டு கிருஷ்ணரை தான் வழிபட்டு இருக்காங்க. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் தான் ஆகும். இப்போ சிவன் கிட்ட வரன் வாங்கின ராவணன் வந்து ராமரால அழிந்தார். அதே மாதிரி கிரண்யகசிபு பிரம்மா கிட்ட வந்துட்டு வரம் வாங்கி அவங்களுக்கு அந்த இறப்புங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாதது. அதனால வந்து மற்றவர்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடியதெல்லாம் அவங்க மூலம் கிடைக்கிற பலன்லாம் வந்து அவங்க அதனால கிடைக்கக்கூடிய புண்ணிய பலன்களை அனுபவிச்சுட்டு திருப்பவும் மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்துக்கு தான் திருப்ப வரணும். ஆனா கிருஷ்ணரை வந்து இது பண்ணா திருப்ப வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரவே மாட்டாங்க. அததான் இங்க சொல்றது. தேவர்களை வழிபடுவோரின் தேவர்கள் உலகத்தில் செல்வார், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் என்னது உன்னத உலகத்தை அடைகின்றனர். இது வந்து கோலோகத்தை வந்து போய் சேர்ந்துட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து வரமாட்டாங்க, இது பண்ண மாட்டாங்க. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்தாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்பட்டதாகவும் என்கின்றனர். இந்த அருவவாதிகள் வந்துட்டு அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் இல்லை மற்ற கடவுள் தான் பெரிய கடவுள்னு சொல்றவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அவரு வந்து மனிதர் தானே, அவர் என்ன வணங்குறது, இவங்கெல்லாம் வந்து பிறப்பெல்லாம் வந்து இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதை வந்து அவங்க இவருடைய கிருஷ்ணருடைய உண்மையான இயற்கையை வந்துட்டு அவங்க அறியாதவங்களா இருக்காங்க. அந்த மாதிரி சிற்றறிவு உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஒரு போரும் அவர் வந்து தோன்றவே மாட்டார். அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பது தெரியல. இப்போ தேவகி கிட்ட வந்து ஜனனம் எடுக்கிறப்ப வந்துட்டு அவர் வந்து சாதாரணமா பிறக்கல, 4 கையுடைய இதுவாக தான் வந்து காட்சி எடுக்கிறார். அவங்க அப்படியே பிரமிச்சு போய் அப்படியே நிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் காட்சி கொடுத்தா எங்களால வந்து இது பண்ண முடியும், நீ சாதாரண உருவமா குழந்தையா இருந்தாதான் எனக்கு இது காட்சி கொடுக்கணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அந்த 2 சாதாரண குழந்தையா காட்சி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மாயையால வந்து எல்லாரையும் வந்து தூங்க பண்ணிட்டு வசுதேவர் மூலமா கங்கை யமுனை ஆற்றை கடந்து கோகுலம் செஞ்சு அங்க வாழ்ந்து தக்க சமயம் வந்த உடனே கம்சனை அழிக்கிறதுக்கு அவர் வர்றாரு. அதே மாதிரி அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள்.
கடந்த காலத்துல நடந்தது, தற்போது நடக்கிறது, இனி நடக்க போறது அனைத்தையும் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் அவர் மட்டும்தான் அறிந்தார். ஆனா கிருஷ்ணரை முழுசா அறிந்தவர்கள் வந்துட்டு யாருமே கிடையாது. முன்பிறவியிலும் இந்த பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவரவர் பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையில் ஈடுபட்டார்களோ அவர்களே எனது பக்தியின் மனது. முன்பு ஜென்மத்துல கூட வந்துட்டு அதை வந்து கரெக்டா பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணி இருந்தாதான் இந்த ஜென்மத்துல வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஜென்மம், நல்ல ஜீவாத்மாவாக பிறந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து பக்தி செலுத்துறதுக்கு வந்து நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். தேவர்கள் மற்ற எல்லா யாகரும் இருக்கிறாங்க. அதாவது எல்லாருமே முடிஞ்ச உடனே சாதாரணமா வந்து எந்த வேத இதுலையும் பார்த்தாங்கன்னா சத்சத் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்துன்னு சொல்லி தான் முடிப்பாங்க. இதை யாரு உணர்ந்து மரண நேரத்துல கூட வந்துட்டு பரமபுருஷனை வந்து இது பண்றாங்களோ அது இது சில இனத்துல வந்து கர்ண மந்திரம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஓம் கிருஷ்ணருடைய நாராயணருடைய பேரை சொல்லிதான் காதுல சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இறக்கும் தருவாயில கூட அவரை நினைச்சிட்டீங்கன்னா நினைச்சா வந்து கண்டிப்பா வந்து அவரு மோட்சம் கொடுப்பாரு. இது பிரம்ம வித்யா யோக சாஸ்திர கிருஷ்ணார்ஜுன ஞான விஞ்ஞான யோகம் வந்து இதோட முடிவடையுது. முதல் நாள்ங்கிறதால கொஞ்சம் தடுமாற்றமா இருக்கு. நாளையில இருந்து வந்து கொஞ்சம் சிறப்பா சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் நான். இது வந்து எந்தெந்த இது வந்து எதை பத்தி சொல்லுது அப்படிங்கறத வந்துட்டு போட்டிருக்கு. ஏதேனும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதா? என்ன எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாரும் டவுட் இருந்தா கேக்குறீங்களா? டவுட் யாருக்காச்சும் இருக்குங்களா? ஐயா வணக்கம். சொல்லுங்க. வணக்கம். ஐயா கேக்குதுங்களா? கேக்குது. இப்ப நம்ம பக்தி யோகத்துல இருக்கோம். ஆமா. அதாவது அப்ப மருத்துவத்தை பத்தி எத்தனாவது அத்தியாயத்துல சொல்லுவாங்க? எதை பத்தி? மருத்துவம். மருத்துவத்தை பத்தி கிருஷ்ணர் மருத்துவ குறிப்புகள் பத்தி எதுவும் வேற ஏதாவது புத்தகத்துல சொல்லியிருக்காருங்களா? மருத்துவ குறிப்புகள்லாம் வந்துட்டு வேதத்துல தான் இருக்க, இதுல இல்ல. அதாங்க ஐயா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச புத்தகங்கள் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா மருத்துவ குறிப்பு பத்தி கிருஷ்ணர் சொன்னதா ஏதாச்சும் தகவல் அப்படி ஏதாச்சும்? அது வந்து யஜுர்வேதத்துல வந்துட்டு அந்த ஆயுர்வேதத்தை பற்றி எல்லாம் வரும். தன்வந்திரி இதை பற்றி இதெல்லாம் வரும். சரிங்க ஐயா. நன்றிங்க ஐயா. ஆயுர்வேதத்துல கூட வந்துட்டு யஜுர்வேதத்துக்கு ஒரு பகுதி தான். நன்றிங்க ஐயா. சரிங்க ஐயா. வேற யாராவது? விஷ்ணு பிரபு, அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன் பிரபு. ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டேன், ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா முதல் நாள், அதனால ரொம்ப சீக்கிரமா முடிஞ்சு போச்சு. வேற ஏதேனும் சந்தேகங்கள், விளக்கங்கள்? அப்ப என்ன இன்னைக்கு வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? பிரபுஜி, விஷ்ணு பிரபுஜி. பிரபுஜி, யாருக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. டிவோட்டீஸ் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்குங்களா?
இல்ல பிரபுஜி. யாருக்குமே டவுட் இல்லையா பிரபுஜி? திருப்பி இன்னொரு வாட்டி ஸ்லைட்ஸ்ல வேணா காட்டுறேன். எதை பத்தியும் கேட்கறதா இருந்தா கேளுங்க. ப்ளீஸ். உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச தசாவதாரத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு அவதாரத்தை பத்தி சொல்லுங்களேன். எனக்கு பிடிச்சது வந்துட்டு நரசிம்ம அவதாரம் தான். ஏன்னா அதுதான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் தேரியில கூட அதைத்தான் சொல்லுவாங்க. எதெல்லாம் வந்துட்டு முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ அவர் வந்து நரசிம்மர் வந்து என்ன பண்ண இரண்யன் வந்து பிரம்மா கிட்ட வரம் கேட்கிறாரு, எனக்கு வந்து சாவே இல்லாத வரம் வேணும்னு. அதுக்கு பிரம்மா சொல்றாரு, சாவு எனக்கே இருக்கு, நான் எனக்கும் வந்து குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை எனக்கு 1000 இந்த வருடங்கள் உண்டு, அதனால அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கொடுக்க முடியாது, நீ வேற ஏதாவது கேளு அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு உன்னால படைக்கப்பட்ட எதாலையும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து பகல்ல வரக்கூடாது, ராத்திரியில வரக்கூடாது, மிருகங்களால வரக்கூடாது, மனிதர்களால வரக்கூடாது, பஞ்சபூதங்களால வரக்கூடாது, எல்லா எல்லா ஆயுதங்களால வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காரு. நீங்க நரசிம்ம அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆயுதமா அவர் யூஸ் பண்ணது வந்து நகம். சோ அது வந்து ஆயுதத்துல வராது. அதுக்கப்புறம் வந்து மாலை வேலையில வந்துட்டு இது பண்றாரு, அது பகலும் இல்லை இரவும் இல்லை. அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயும் மரணம் வேணும், சம்பவிக்க கூடாது, வெளியிலையும் மரணம் சம்பவிக்க கூடாது அப்படி. அதனால வந்து வாசல் படியில உட்கார வச்சு அவர் வந்து அவரை சம்ஹரிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆகாசத்துல எனக்கு மரணம் கூடாது, பூமியிலே எனக்கு மரணம் கூடாது அப்படிங்கிறதால வந்து தொடையில வந்து வச்சு வந்து சம்ஹரிக்கிறாரு. இதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் வந்து கரெக்டா வந்து நம்ம வந்து விளக்கி சொன்னோம்னா 80% வந்துட்டு அதுவே வந்து சொல்யூஷனை கொடுத்துரும். இப்ப இவர் கேட்டதெல்லாம் இதுல எதெல்லாம் விட்டு போயிருக்கோன்னு பார்த்து அந்த உருவத்துல வந்து நரசிம்மரை வந்து அதே மாதிரி மனிதனும் மிருகமும் கலந்த ஒரு உருவத்துல வந்தது. அது வந்து பிரம்மனால படைக்கப்படாதது. அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து ஹிரண்யகசிபு வதம் பண்றாரு. இது வந்து அதாவது எதையுமே வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு யோசிக்கிறத பொறுத்து எப்படி பண்றேன்னு யோசிக்கிறத வந்துட்டு சொல்றதுக்காக வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இதுல வந்து இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை வந்து முக்கியமா சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு சொல்யூஷனையுமே வந்துட்டு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகிச்சு போய் நிக்கிறத விட நம்ம எந்த சூழ்நிலையில இருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு இதை வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறது தான் வந்துட்டு சிறப்பு. அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நரசிம்ம அவதாரத்தை வந்து ஹிரண்யகசிபு அவர் வெல்றாரு. அதனால ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, எனக்கு ப்ராப்ளம் மேல ப்ராப்ளம்னா நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சு அதுல வெற்றி அடையலைன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம செய்த விதம் கரெக்ட் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எப்பயுமே வந்து சோ கால்டு சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனின்னு சொல்றாங்களே அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட்டா வந்துட்டு 30 to 35% தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுவாங்க, அதுல சின்ன இது இருக்கும், திருப்ப ஃபைன் டியூன் பண்ணுவாங்க, அது கூட வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட்ல வராது. அப்படி பார்த்தா எல்லாமே வந்து திருப்ப 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 நம்ம எதாவது தவறு பண்ணியிருந்தா அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு தான் வரும், இது பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. அதனால நம்ம வந்து கரெக்டா சின்சியரா வந்து இது பண்றப்போ வந்து மனசு அலைபாயும். ஆனாலும் திருப்ப வந்து கட்டுக்கோப்பா இருந்து நம்ம புலன்களை அடக்கி இது பண்ணி கிருஷ்ண பக்தி செலுத்தினா நமக்கு வந்து நிச்சயமாக கிருஷ்ண பரமாத்மின் அருளால வந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம வந்து மீள முடியும். ஐயா ஐயா இன்னொரு கேள்வி இருக்குங்க ஐயா, கேட்கலாங்க ஐயா? அப்ப தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, அந்த ஏதோ ஒரு இடத்துல கேள்விப்பட்டேன், ஒரு படம் பார்த்தப்போ அந்த அருமையான படங்க, தெலுங்கு தமிழ் டப்பிங்ல வந்துச்சு, கோவிந்தான்னு ஒரு படம் வந்துச்சுங்க. அதுல வந்து கோவிந்தா ஸ்ரீகிருஷ்ண வெங்கடேஷா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு நாகார்ஜுன சைதன்யா அவரு வந்து நடிச்சிருந்தாரு படத்துல. அந்த படத்துல வந்து இந்த மாதிரி கடவுளை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் வந்து குருகுலத்தில் சேர்த்து விடுறாங்க. அப்ப வந்து மாத்ரு தேவ போவ, பித்ரு தேவ போவ அப்படின்னு, ஆச்சாரிய தேவ போவ அப்படின்னு. அப்ப வந்து கடைசியா வந்து தெய்வத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாப்படி. மாத்ரு தேவனா என்ன அர்த்தம்னு கேட்கும்போது அம்மாவே தெய்வம், அப்புறம் அப்பாவே தெய்வம், அப்புறம் குருவே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தபடி என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து கடைசி நிலை வந்து இறைவன் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப வந்து இறைவனை எப்ப பாக்குறது அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம அந்தரங்க சுத்தியோடு இருந்து தியானம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இறைவனை இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற. அந்தரங்க சுத்தினா என்னங்க ஐயா?
அந்தரங்க சுத்தியோட பண்றது வந்துட்டு கலிகாலத்துல வந்துட்டு முடியாது. ஏன்னா அது வந்து யோகா. அதுக்காகத்தான் வந்து நம்ம குரு ஸ்ரீல பிரபுபதர் வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அதை வந்து 108 தடவைன்னா ஒரு மாலை, அந்த மாதிரி 16 தடவை நம்ம சாண்ட் பண்ணாலே அந்த வந்து ஆண்டவனுடைய இது கலிகாலத்துல அந்த மாதிரி அந்தரங்க சுத்தியோட இருக்கிறதெல்லாம் வந்து காட்டுக்கு போய் தபன் பண்றதோ இது பண்றதோ அதெல்லாம் வந்து இப்ப உள்ள வாழ்க்கை முறைக்கு இதுக்கு வந்துட்டு சாத்தியப்படாது. அதனால நமக்கு வந்துட்டு இங்க போதிக்கப்படுறது என்னன்னா, நம்ம வந்து ரெகுலரா வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை வந்துட்டு ஜபிக்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரே வழி. அந்தரங்க சுத்தியோட இது இந்த மாதிரி பண்ணாலே வந்து நமக்கு கரெக்டா வந்து அந்த முக்கியமான இது இருக்கு. மது, மாது, சூது, புலால், இந்த 4ஐயும் தவிர்த்துட்டு இதை வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிசிப்ளின் வந்துடும். டிசிப்ளின் வர்றப்ப கண்டிப்பா இது வந்து எல்லாமே வந்து இனிப்பு தான். சர்க்கரையும் இனிப்புன்னு சொல்லுவோம், ஜிலேபியும் இனிப்புன்னு. ஆனா வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து எப்ப தெரியும், அதை அனுபவிச்சாதான் தெரியும். அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து கண்டினியூஸா வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தா நிச்சயமா வந்துட்டு அந்த அந்த என்ன சொல்றது அனுபூத்தின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த அனுபவத்தை வந்து உங்களால உணர முடியும். அது வந்து கிடைக்கிறது வந்து அவ்வளவு சாமானியம் இல்லை. நம்ம வந்து ரெகுலரா கரெக்டா ஸ்ட்ரிக்டா வந்துட்டு புலனடக்கம் வேணும், நாவடக்கம் வேணும். எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இஷ்டப்படி வந்துட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தா நம்மளால இது பண்ண முடியாது. ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு வந்துட்டு வேண்டியது வந்துட்டு இந்த 4 குணங்களையும் வந்துட்டு கைவிடணும். கைவிட்டுட்டு நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து இப்ப யாராரு வந்து சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க தெரியல. விஷ்ணு பிரபு யாராவது சொன்னாங்களா சாண்டிங்கை பத்தி? ஐயா அதாங்க ஐயா, அந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா அத மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுதான் அதை சொன்னாலே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது. இப்போ நீங்க கரெக்டா களி ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல வந்து இந்த பரிஷத்து மகாராஜா வந்து அவர் அது வரைக்கும் அந்த பரிஷத்து மகாராஜா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கேஸ் வருது. முதல் நாள் வந்து அந்த கேஸுக்கு மறுநாள் வந்து இது விடை பண்ண கேஸ் என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து நிலம் வாங்கியிருக்காரு. அதுல வந்துட்டு அந்த நிலத்தை தோன்றப்ப வந்துட்டு அவருக்கு புதையல் கிடைக்குது. அந்த இதை எடுத்துட்டு போய் வந்துட்டு இது ஏன்னா வாங்கினவங்கிட்ட வந்துட்டு இது உன்னுடையதுதான், நீ தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவன் கொடுக்க போறான். அவன் வந்து இல்ல, நான் எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன், அதனால வந்து இது உனக்கு தான் உடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மறுநாள் களி பறக்க போகுது. இவர் பரிசுத்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு, நான் மறுநாள் இதுக்கு வந்து தீர்ப்பு சொல்றேன் அப்படிங்கிறப்ப வந்து இவங்க அரசபைக்கு போறப்ப வந்துட்டு இது எனக்கு தான் சொந்தம், உனக்கு தான் சொந்தம் சொல்லிட்டு அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இந்த கலியோட பிரபாவம் வந்துட்டு அன்னையில இருந்தே ஆரம்பம் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு பரிசுத்த மகாராஜா வந்து என்ன பண்றாரு, இது வந்து நிலத்தடியில இருந்து கிடைச்சாலே இது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம், இதை வந்து நல்ல இதுக்கு செயல்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு உங்க 2 பேருக்கும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அனுப்பி விட்டுறாரு. ஸோ இந்த கலியுகத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போ வந்துட்டு 5130 வருஷம் ஆயிருக்கு. அப்பவே வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு இது வந்து அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஆண்கள் வீட்டுக்கு தேவையான இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க, பெண்கள் வீட்டுல இருப்பாங்க. இப்ப அப்படி இல்லை. எல்லாருமே வந்து இது பண்ணாதான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங், இதனால வந்துட்டு எல்லாருமே ஏர்ன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு நமக்கு நேரம் காலம் எல்லாம் வந்து இருந்த இந்த மாதிரி மனசை ஏகாக்கிறதே வந்து, அதாவது ஒருநிலைப்படுத்தி வந்துட்டு தப்பு பண்றதெல்லாம் வந்து முடியாத காரியம். அதனாலதான் வந்து இந்த சாண்டிங் வந்துட்டு வந்து நம்ம பிரபுபதா வந்துட்டு ரொம்ப கருணையோட இது சொன்னாலே போதும், உங்களுக்கு கிருஷ்ண அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. கிளியரா? நீங்க கேட்டதுக்கு விட கிடைச்சிருச்சா ஐயா? அற்புதமா சொன்னீங்க ஐயா, அற்புதமா சொன்னீங்க ஐயா. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. ஐயா இன்னொரு கேள்விங்க, எனக்கு சந்தேகம், நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டே இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. அதாவது கேள்வி கேட்கறவங்க இருந்தாதான் பதில் சொல்றவங்களுக்கு வந்துட்டு யோசிக்கவும் தோணும், விடை வந்து அதுக்கு எங்களுக்கும் ஞானம் பெருகும். அதுக்கு விடை சொல்றதுக்கு வந்து நான் எங்க போய் ரெஃபர் பண்றதுங்கிறதுக்கும் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு வாய்ப்பு. கேள்விகள் கேட்கத்தான் வந்து எங்களுக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷார்ப் ஆகும். கேளுங்க ஐயா. தன்யநானங்க ஐயா, தன்யநானேன். ஐயா அதாவது மகாபாரதம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து போய் ஏதோ ஒரு மலையில வந்து தவம் இருந்தாரு. அதாவது அந்த வனவாசத்துக்கு அப்புறம் போயிட்டு மறுபடியும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல போய் தவம் இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி புராணங்கள்ல படிச்சிருக்கோம்.
ஸோ அவரு எந்த மலையில இந்த மாதிரி தவம் இருந்தாரு அப்படியா? அது எங்கேங்க சார்? நார்த் சைட்ல இருக்கா இல்ல நம்ம தென் பகுதியில இருக்குங்களா? அது எனக்கு தெரியல அது நான் கேட்டு அதை ஏன்னா மகாபாரதத்தை வந்து தான் அதை படிக்கணும். நான் கீதையை தான் படிச்சிருக்கேன், மகாபாரதம் ஃபுல்லா படிக்கல. அது வந்து தெற்கு பகுதியில தான் எங்கேயோ தான் வந்து தப்பம் பண்ணதா தான் சொல்றாங்க. எனக்கு இடம் கரெக்டா தெரியல அது. ஒரு 2 3 இடம் லொகேஷன் சொன்னாங்க. கிருஷ்ணார்ஜுன மலையா பர்வத மலையோ ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. அப்புறம் இன்னொரு மல்லிகார்ஜுன மல்லிகார்ஜுன மலைங்கிறது வந்து ஸ்ரீசைலம் பக்கத்துல இருக்கிற சுவாமி பேரு மல்லிகார்ஜுன, ஆந்திரால மலையா? இருக்கு. அது அந்த மலை ஏதோ ஒரு மலை தான் சொன்னாங்க. தென்னாடுனா இப்போ ஆந்திராவில் இருக்குமா இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்குமா இல்ல கேரளா கர்நாடகாவா எங்க என்னன்னு தெரியல. இது இயற்கையின் சீற்றத்தால வந்துட்டு உலகம் வந்துட்டு நிறைய மாறுதல் அடைஞ்சிருக்கும். அதனால வந்துட்டு எது எங்க இருக்குன்னே வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியாது. இப்போ இந்த வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வேலுக்குடி கிருஷ்ணர் ஆ? கோயில் சொல்றீங்க? டெம்பிள் சொல்றீங்களா? வேலுக்குடி கிருஷ்ணர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, ஓ திருச்சி சரி. ஒரு சேர்ந்தவர். அவர் வந்து உபன்யாசனம் பண்ணுவாரு. உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணுவாரு. ராமாயணத்துல வந்துட்டு அவர் ராமர் போன பாதையிலேயே எல்லாம் கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்துட்டு அந்த ராமாயணத்தை இதுபடி கூப்பிட்டு போய் இது பண்ணிட்டு அந்த அவர் அயோத்தியில ஆரம்பிச்சு திருப்ப அப்படியே வந்து மிதிலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணி ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டு ராமேஸ்வரத்துல வந்துட்டு முடிச்சுட்டு திருப்ப வந்து முடிக்கிற மாதிரி பண்ணாங்க. அப்படி பண்றப்ப வந்துட்டு அந்த காலத்து விளக்கம் பிரகாரம் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் வந்துட்டு நிறைய மாறுதல் இருக்கு. ஆற்றின் ஓட்டம் மாறும், இயற்கையின் சீற்றத்தால வந்து பூகம்பம் ஏற்பட்டா அது அவங்க சொல்ற இடத்துக்கும் இப்போ சொல்ற இதுக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். ஏன்னா இது நடந்தே 5000 வருஷம் ஆச்சு. எத்தனை வாட்டி இயற்கையின் சீற்றம் நடந்தது நமக்கு தெரியாது. ஏன் இவ்வளவு எதுக்கு இந்த துவாரகையே வந்துட்டு சுனாமியால தான் மூழ்கி போயிடுச்சு. அந்த துவாரகை கரையில எப்ப என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கு உள்ள. அந்த மாதிரி நிறைய இயற்கையின் சீற்றங்களால் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால வந்துட்டு எது எங்க இருக்குன்னு கரெக்டாவே சொல்ல முடியல. ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த சமயத்துல இந்த கர்ண பரம்பரைன்னா கர்ணம்னா காது, கர்ண பரம்பரையா வர கதைகள் வந்துட்டு வாய் வழி மூலம் கேட்டு 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 சொல்லிதான் வந்து சொல்றாங்க. அப்பெல்லாம் இந்த டாக்குமெண்ட் எதனா பண்ணி வச்சிருந்தாலும் கூட அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு எதுவும் செதஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து அடுத்த ப்ரூஃப் கிடைக்காது. ஸோ இப்போ நான் இருக்கேன், எனக்கு வந்து குழந்தைங்க இல்லை. இப்போ எனக்கு உண்டான ஞானம் வந்துட்டு எனக்கு குழந்தைங்க மூலமா வந்து அடுத்த இதுக்கு போகணும். எனக்கு குழந்தைங்க இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? என்னுடைய ஞானம் என்னோட போயிடும். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய சீடன் யாராவது இருந்தா அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னோட அழிஞ்சு போயிடும். இந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து அடுத்த நிலைக்கு போகாம வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அழிஞ்சு போயிருக்கு. அதனால வந்து நீங்க இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் நடந்தது, குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் இருந்ததுங்கிறது அந்த ஏரியால வந்துட்டு சொல்லப்பட்டு அதுக்கு அந்த கல்வெட்டு சரித்திரபூர்வமான ஆதாரங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த அதுக்கு உண்டான செதுக்கி வச்சது இதெல்லாம் அவ்வளவுலாம் டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் பண்ணி இது பண்ற அளவுக்கெல்லாம் இல்லை. சில இதுக்கு வந்துட்டு ஆதாரங்கள் இருக்கும். அங்க வந்து நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, இலக்கியத்துல வந்துட்டு என்ன வந்து விளக்கி இருக்கோ அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் அடையாளம்லாம் இருந்தாதான். இப்ப இவ்வளவு இதுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா பொன்னியின் செல்வன், அது வந்து அதுல உள்ள கதாபாத்திரங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து உண்மையானது, மற்றது வந்து கற்பிதமானது. இந்த நந்தினியை போய் நம்ம தேடினா கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஸோ ராஜராஜன் சோழன் இருந்தாரு, அதுக்கப்புறம் இந்த மதுராந்தக சோழன் வந்துட்டு கொல்லப்பட்டாரு. இதை வச்சுதான் வந்து புனையப்படுது. அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம அதுல அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னுங்கிறதெல்லாம் வந்து இது பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு கதையை கேட்கறது வந்துட்டு சீட பரம்பரை மூலமா வர்றதுதான் கேட்க முடியும். பகவத்கீதைக்கே வந்து நிறைய பேர் விளக்கம் எழுதியிருக்காங்க. நம்ம இது வந்து இந்த சீட பரம்பரை மூலமா வந்ததால தான் வந்து இது வந்து உண்மையான உண்மை உரிமையில் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு. நாங்க இது வந்து நம்ம குரு வந்து ஒரு நிமிஷம் இவர் 32வது இதை சேர்ந்த முதல்ல கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் நாரதர், அதுக்கப்புறம் வியாசர், அதுக்கப்புறம் மத்வாச்சாரியார், அப்புறம் பத்மநாபர், நரகரி, மாதவர், அக்ஷூபியர், ஜெயதீர்த்தர், ஞானசிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரர், ஜெயதர்மர், புருஷோத்தமர், பிரம்மண்ய தீர்த்தர், வியாச தீர்த்தர், லட்சுமிபதி, மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகா பிரபு வர்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் கூட சனாதன பிரபு இருக்காரு. அவங்களுடைய கூட இருந்தவங்க தான் ரகுநாதர், கிருஷ்ணதாசர், நரோத்தமர், விஸ்வநாதர். நம்ம பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரதிபருடைய குரு வந்து பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி, அவருடைய குரு வந்து கௌரகிஷோர், அவருக்கு குரு வந்து பக்தி வினோத தாகூர். இது ஒரு 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து
இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து 22வது குரு, நம்ம குரு வந்து 32வது குரு. அவர் அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த அன்னைக்கு வந்து இந்த போன வாட்டி நடந்தது பாருங்க கிரகணம், சரிங்க. சந்திர கிரகணம் ஆமாங்கய்யா. மாசி மாசத்துல. ஆமாங்க ஆமாங்கய்யா ஆமாங்கய்யா. அதே மாதிரி அவரும் வந்து மாசி மாசத்துல வந்து உள்ள இதுலதான் வந்து கிரகணத்து பௌர்ணமியில தான் பிறந்தாரு. அன்னைக்கும் கிரகணமா இருந்தது. 400 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. கரெக்டான சூழ்நிலை. அதான் ஐயா, அதான் நான் கேட்க வந்தது என்னன்னா, அப்புறம் அந்த படத்து பேர் ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க ஐயா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, இவர் சிவன் கிட்ட வந்து அந்த அஸ்திரத்தை வாங்குறதுக்காக இமயமலையில தான் இந்திரலேகா என்னமோ இந்திர கேலாவோ என்னமோ ஃபீல் இருக்கும், அங்கதான் தவம் பண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அது மகாபாரதத்துல சொல்லுவாங்க. ஆனா பாஸ்பராஸ்திரம் வாங்குறதுக்காக இல்லையா? ஆமா, அந்த அஸ்திரம் வாங்கறதுக்காக அவரு தவம் பண்ணதா மகாபாரத ஸ்டோரியில சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து காரணம் கூட சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பசுவை வந்து ஒருத்தன் இதுப்பு எடுத்துட்டு போறாங்க, அதை வந்து அவருடைய பானத்தை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு தர்மரும் திரௌபதியும் இருக்கிறப்போ அந்த ரூம்ல போய் அஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு வர்றான். அது வந்து தப்பு தான். ஒருத்தர் அந்த அந்த தப்புக்காக வந்துட்டு தப்பும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போய் வந்து அந்த பாசுபதாஸ்திரம் பண்றதுக்காக வந்துட்டு போறாரு. அதேதான் பிரபு, கரெக்ட் தான். இந்த ஸ்டோரி தான். சரிங்க. அது இமயமலை இருக்குங்களா? இமயமலையில தான் இருக்கு. கங்கை ரிவருக்கு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல தான் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோரியில. சரிங்க, நன்றிங்க நன்றிங்க. ஐயா, அதாவது என்னோட கேள்வி என்ன கேட்க வந்தேன்னா, அதாவது ஏன் அவர் வந்து சாதாரண இடத்துல மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாம ஒரு சாதாரண தனிமையான காட்டுல இருந்து தவம் பண்ணிக்கலாம்ல, ஏன் ஹில்ஸுக்கு போகணும் அப்படிங்கறத என்னோட கேள்வி. அதாவது தப்பம் பண்ண உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ பயங்கரமா பாடி ஹீட் ஆகும். சரிங்க. ஏன்னா உட்காந்து பண்ணணும். உட்காந்து பண்றப்ப வந்துட்டு ஆசனம் எல்லாம் பயங்கரமா இதுவாகும், எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்காகத்தான் வந்து மலை ஹை ஆல்டிடியூட்ல போய் பண்றாங்க. கூலான எல்லா மலையிலையும் சித்தர்கள் இருக்கிறதுக்கு காரணமே அதுதான். ஹை ஆல்டிடியூட்ல வந்துட்டு கூலா இருக்கும். நம்ம தப்பம் பண்ண பண்ண வந்துட்டு அந்த ஹீட்டை வந்துட்டு நம்ம பாடி ஹீட் ஆகாம பார்த்துக்கும். அதுதான் ஆக்சுவல் காரணம். எல்லா மலையிலையுமே உயரத்துல வந்துட்டு இந்த சித்தர்கள் இருக்கிறதுக்கு காரணமே அந்த எந்த மலையுமே ஹை ஆல்டிடியூட்ல வந்துட்டு கூலா இருக்கும். அதுதான் காரணம். சரிங்க, அற்புதமான விளக்கம் ஐயா. ஐயா, நான் ஒரு படத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க ஐயா, ஸ்ரீ வெங்கடேஷ் பெருமாள் படம். அது வந்து படத்து பேரு அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் ஐயா. நேரம் பாருங்க. சரிங்க. இல்ல நான் பார்த்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் தெலுங்குலயே பார்த்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா எனக்கு ஞாபகம் வரல. தமிழ் டப்பிங் வருங்க, அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன். சரிங்க, நன்றிங்க நன்றி. சரி, அவ்வளவுதாங்க கேள்வி முடிஞ்சு. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள்? சரி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, நான் கோபால் பேசுறேன். சொல்லுங்க பிரபுஜி. இப்போ அந்த மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, அதை ஸ்பீடா சொன்னா பரவாயில்ல, மெதுவா தான் சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே, வேகமா சொல்லலாமா? அது தப்பு இல்லாம வரணுமா? நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்காது. நம்ம வந்து கரெக்டா ஸ்ரத்தையா சொல்லணும். நம்ம சொல்றது நம்ம காதுக்கு கரெக்டா விழுந்து அதை வந்து இது பண்ணணும். அதுதான் முக்கியம். என்ன வீடு கீடு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லப்போனா எல்லாருமே என்ன வந்து இதுதான் சொல்லுவாங்க. நானும் ஸ்பீடா தான் சொல்லுவேன். என்ன அது ஒரு சிலர் வந்துட்டு 5 நிமிஷம் ஆகணும் அப்படின்வாங்க. ஒரு சிலர் இது பண்ண ஏன்னா நிறுத்தி முதல்ல சொல்றப்ப வந்து நிறுத்தி 1.25 எனக்கும் ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு 16 மாலை பண்றதுக்கு வந்துட்டு 1 மணி நேரம் 20 நிமிடங்கள் ஆச்சு. இப்ப அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு 40 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறேன். அது வந்து நம்ம சொல்ல அது வந்து ஸ்பீடா சொல்றது வந்து கரெக்ட் தப்பு எல்லாம் வந்து கிடையாது. நீங்க கரெக்டா தெளிவா சொல்லணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் பலன் இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஒரே ஒரு நிமிஷம். விஷ்ணு பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. முடிச்சிடலாமா? ஓகே பிரபுஜி. வரேன். எண்டு பிரேயர் சொல்லிடு. சொல்றீங்களா பிரபுஜி? நான் சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம்.
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धि देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनेक कोटि वैष्णव बिंदु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एंड பண்ணிடவா? ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இதுங்கிறதால கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிடுச்சு. நிதானமா கரெக்டா சொல்றேன் அடுத்த வாட்டி. ஏதான தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா.